ایرانی مذاکرات کار بہت ذہین ہیں، کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر کا اعتراف، کہا معاہدہ اسی صورت ممکن ہوگا جب وہ امریکی مفاد میں ہو، اور یہی واشنگٹن کی ریڈ لائن ہے۔ تہران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کی بھی تصدیق، کہا معاہدے کے بہت قریب آ چکے۔ پاسداران انقلاب کا وہ شہر میں امریکی طیارہ گرانے کا دعویٰ، امریکی سینٹ کام کی تردید، واضح کیا کہ کوئی امریکی طیارہ نہیں گرایا گیا، اپنی افواج اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ اور کہوٹہ کی تحصیل خورشید آباد میں رکشہ حادثے کا شکار، 5 نوجوان جان سے گئے، 2 شدید زخمی۔ نوجوان آپس میں کازنز تھے، آبشار کی سیر کے بعد واپس آ رہے تھے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے معاہدے پر متفق، امریکی میڈیا کا مذاکرات کاروں کے حوالے سے دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس نے ڈیل پر اتفاق کی تصدیق کر دی، صدر ٹرمپ کو معاہدے کی تفصیلات پر بریفنگ۔ سی بی ایس کی رپورٹ، امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری باقی، ابتدائی معاہدے کے تحت 60 روز کے دوران جوہری مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی متن پر باضابطہ اتفاق کی تردید، بتایا معاہدے کی بعض شقوں پر اختلافات برقرار، مشاورت کا عمل جاری ہے۔ خطے کام خطرے میں، امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے، پاسداران انقلاب کا بوشہر میں امریکی طیارہ گرانے کا دعویٰ، امریکی سینٹ کام کی تردید، واضح کیا کہ کوئی امریکی طیارہ نہیں گرایا گیا۔ امریکی اور علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنی افواج اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ابنہ ہرمز پھر کشیدگی کا مرکز، ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی اطلاع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل جہازوں کو وارننگ کے دوران فائر کیے گئے۔ گزشتہ روز بھی ایران کے ساحلی شہر بندر عباس پر بمباری کی گئی۔ اپنا ہرمز پر کنٹرول اور یورینیم افزودگی ہماری ریڈ لائن، تہران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، سربراہ ایرانی پارلیمانی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے واضح کر دیا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی باقری بولے، منجمد اثاثوں کی بحالی ایران کا قانونی حق ہے، تمام اثاثے غیر مشروط طور پر بحال کیے جائیں۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندیاں، تیل اور پیٹرو کیمیکل سیکٹر سے منسلک متعدد اداروں اور افراد پر پابندی، 2 ایئر لائنز بھی بلیک لسٹ میں شامل۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کا مقصد ایران کی تیل آمدنی کے ذرائع کو محدود کرنا اور عالمی منڈی میں غیر قانونی ترسیل کو روکنا ہے۔ ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ایرانی حملے پر کویت کا شدید رد عمل۔ وزارت خارجہ نے کہا، ایرانی حملہ شہریوں اور اہم تنصیبات کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ خلیجی ممالک اور تعاون کونسل کی جانب سے بھی شدید مذمت۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب، قطر اور UAE نے تہران کی کارروائی کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ ایران کے بعد عمان، ٹرمپ کا نیا ٹارگٹ، ابنہ ہرمز بین الاقوامی گزرگاہ، کوئی اسے کنٹرول نہیں کرے گا۔ عمان دیگر ممالک جیسا رویہ اپنائے ورنہ اسے تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی اپنے اتحادی کو دھمکی، امریکہ کی آبی گزرگاہ میں ٹیکس کے نفاذ کی حمایت کرنے والوں کو پابندی کی وارننگ، عمان کو خبردار کر دیا۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا، ٹیکس وصولی میں ملوث عناصر کو ہدف بنایا جائے گا۔ عمانی سفیر نے ٹول ٹیکس کے کسی بھی منصوبے کی تردید کی ہے۔ دباؤ اور دھمکیاں ناقابل قبول، ایران عمان کے ساتھ کھڑا ہے، امریکی صدر کی دھمکی پر تہران کا شدید رد عمل۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران جوہری ہتھیار بنانے کا خواہش مند نہیں، خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ اسرائیل ہے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، تمام ممالک کے خود مختاری کے احترام پر یقین ہے، امن و استحکام و بحری راستوں کی حفاظت کے لیے علاقائی ممالک سے رابطے میں ہیں، مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ پاکستان کا روس یوکرین جنگ بندی پر زور، اقوام متحدہ میں پاکستان نے واضح کیا کہ یوکرین جنگ کا حل صرف مذاکرات میں ہے۔ روس یوکرین جنگ میں شدت تشویشناک، فریقین کو عالمی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ صرف ان کے وہ جہاز گرائے جو ہمارے پاس بومنگ کر کے گئے تھے، ورنہ 40 جہاز ان کے ہمارے ریڈار پہ تھے اور گرا سکتے تھے۔ ان کے 8 جہاز گرے۔ اسلام آباد میرے گھر پہ کوئی ڈرون نہیں چل رہا تھا، پر مودی کے گھر پہ ہم نے ڈرون چلائے۔
मार्के हक के दौरान भारत के 40 जहाज पाकिस्तान के रडार पर थे, लेकिन सिर्फ वही गिराए जो हौस हमलावर हुए। हमने एक हफ्ते की जंग में दुश्मन को सबक सिखा दिया। मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चला, हमने मोदी के घर पर ड्रोन चलाए। सदर मुमलिकत का मोरस में कारकुनों से खिताब। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमने जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए। मुत्तहिद होकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मुस्तहकम बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन मुनसिफाना आलमी निज़ाम के हामी, दोनों ममालिक की दोस्ती बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब। कहा, क़वानीन के सिलेक्टिव इस्तेमाल ने आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यकजहती की ज़रूरत है। चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी मालियाती निज़ाम को मज़ीद जमहूरी बनाना होगा। नायब वज़ीर आज़म से चीन और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत-हाल पर तबादला ख़याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों की सऊदी अरब में ट्रेनिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के गले की कामयाब सर्जरी। शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल से घर मुंतकिल। मरियम नवाज को गले में शदीद तकलीफ थी। अस्पताल से ही सूबे में सिक्योरिटी और सफाई ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का बयान। ईद कुर्बान का आज आखिरी रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। दूसरे रोज भी मेल मुलाकातें जारी। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी, चटपटे पकवान तैयार। मिल बैठे दोस्त यार, कहीं चाय का दौर, कहीं खाबों पर जोर। आइसक्रीम पर भी खूब हाथ साफ। बच्चा पार्टी सब पर भारी। मस्तियां उरूज पर, सैर सपाटे भी जारी। पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा रोज। लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग। कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई। आलाइशें फौरी ठिकाने लगाने का काम जारी। गली मोहल्लों सड़कों की सर्फ और फिनाइल से धुलाई। अर्क़े गुलाब और चूने का छिड़काव। शहरियों का सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन। मरियम नवाज काम कर रही है, सफाई है, गलियों में सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ गंदगी है। मुर्तज़ा वाब साहब जो है खारा दर में, लियारी में, वहाँ पर ड्रोन लगा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे आके देखें। कई दिन तक ये पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कराची में सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। जगह जगह आलाइशों के अंबार। ताफुन में सांस लेना भी दुश्वार। इंतजामिया गायब। दफा 144 के तहत कार्रवाई का फैसला भी बेअसर। शदीद गर्मी में बदबू और गंदगी से शहरी बिलबिला उठे। मेयर कराची के सब अच्छा है कि रिट। मीडिया से गुफ्तगू में बड़े बड़े दावे। कराची में ईद के दूसरे रोज 3 हादसा, 6 अफराद जान से गए। कोरंगी नंबर 5 मेन रोड पर बाइक स्लिप होकर फुटपाथ से जा टकराई। 2 नौजवान दम तोड़ गए। बल्दिया नंबर 3 के करीब टैंकर की टक्कर से 2 अमवात। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोच के करीब गाड़ियों में तसादुम भी 2 जाने ले गया। हबविंदर में आदमखंड के मकाम पर मुतादिद मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक कराची से है। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी। लबनान पर हमलों में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 16 हो गई, 60 जख्मी। गाजा में भी वहशियाना बमबारी और ड्रोन हमले। 6 फलस्तीनी शहीद। कैदियों पर जिनसी तशद्दुद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। तेल अवीव का UN सेक्रेटरी जनरल से राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान। कीनिया में बोर्डिंग स्कूल में आतिशज़दगी, 16 तालिबात हलाक, मुतादिद जख्मी। फायर फाइटर्स ने कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पा लिया। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उर्दू अदब का एक और बाब हमेशा के लिए बंद। नामवर शायर बशीर बदर 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मारूफ गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबा साज को सजा। ऑस्ट्रिया की अदालत ने मुलजिम को 15 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम ने 2024 में कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी का एतराफ किया था।
اور پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ٹاکرا کل ہوگا. گرین شرٹس عید کے بعد آج پریکٹس کریں گے. روہیل نذیر یا غازی غوری میں سے ایک کی شمولیت یقینی. کینگروز نے انفٹ کپتان مچل مارش کی جگہ کوپر کنولی کو ٹیم میں شامل کر لیا.